हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै कूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत। तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरणाई। सुकहो टल गुर सेविया। अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु का। जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसंबंधी। नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दे। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहां साहो। जिस पास बैठिया सोईए। सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिख बिख राते। क्यों चल गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता। हम लावै आपन पाली। हम अंधले अंध बिख बिख राते। क्यों चल गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता। हम लावै अपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई फल मानो। हर हर कथा निराली। रहाओ हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवियो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बाधो। मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना। हर संत चल हर नाली। जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लोचानी। हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली। हर हर जपन जप लोच लोचानी। हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जियो।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ गुरु के लेखे ला के सफल और सकारथा कर रहे। सतगुरां दे धुर की अकाली बाणी सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। हुक्मनामा मुख वाक साहिब जी ने बख्शिश किया है। चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे हैं। कुछ समय लिए सुरतियां बिरतियां एकाग्र करिए, सतगुरु जी के शब्द नाल अपना ध्यान केंद्रित करिए। एकाग्रता बनाउण वास्ते समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिख बिखराते क्यों चाल गुर चाली। राग तनासरी है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पवित्र पावन श्री मुखवाक शब्द है। बेनती करते हैं, हे सतगुरु जी, हे अकाल पुरख जी, ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਨੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, तदे किसी वैद कोल जाके वो अपना इलाज करा सकता है। पहला सानू अज्ञान बारे जानना पवेगा कि असीं अविदत हाँ, अज्ञानता दे हनेरे विच हाँ। उहदे लई पैमाना है विचार कि सानू साडे निज स्वरूप दा बोध है। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਨੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਿਦਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਦੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਖ ਹੈ, ਬਿਖ ਰੱਤੇ। ਬਿਖ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਖ ਨਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ,
ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੁਰਗੰਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਧ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਬਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਬਈ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਜੀਭ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਰੀਝ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਵਾਸੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਧ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਵਣਾ ਨੂੰ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ। 5-10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਕਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਦਿਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੰਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਰੀਖ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੇਜ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੇਜ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਇਆਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਧ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਈ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਵਣਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਰਾਤੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਅੰਨੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਗਡੋਰੀ ਹੈ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਵਿਦਤ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੇ ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਨੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੰਗਡੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਡੰਗਡੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁੰਦਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਭਦੌਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਖਿਪਤ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨਮਈ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਦੀ ਚਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਥੂਲਤਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਰਾ ਰਾਈ ਦੱਸੇ ਪਾਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਬਾਰੀਕ, ਇਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਬਾਰੀਕ। ਤੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇਗਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ, ਮੋਕਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਜਿਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦੂਰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पर जदों तक वो सूक्ष्मता ही नहीं है फिर उदों नेड़ा नहीं, वो नेड़े नहीं दूर है। फिर यही पंक्ति दे अर्थ ਉਹਦੇ ਲਈ बदल जाते हैं। तो नाम की साधना जिहड़ी है गुरु साहब जी ने अपने सिख नूं बख्शी है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी की एक पावन पौड़ी है तीजी वार दी। कुछ दिनों तो कथा विचार रहे हाँ। भाई साहब कहते एक ओंकार तो लैके जदों मूल मंत्र दे अखरां की गिणती करिए सैभंग तक तां कुल गिणती 9 हो जाती है। वो कहते बिंदियां जिन्नियां मर्जी पैंदियां चलियां जाण, पहलां कलियां बिंदियां दी कोई बुगत नहीं, पर इस मूल मंत्र दे द्वारा बिंदी किहड़ी है? शून्या भाव सिमरण। जदों इस मूल मंत्र दे नाल अगे 9 दे अगे एक बिंदी फिर 2 3 कहंदे होर वो बिंदियां दी जिहड़ी 9 दी जिहड़ी महिमा है उन्हां बिंदियां दे नाल होर वधदी चली जांदी। बिंदियां मतलब जीरोआं, जिहड़ी जीरो है साधना है साडी मूल मंत्र की साधना। मूल मंत्र 1 तो लैके वो कहते 9 1 तो लैके 9 तक ये गिणती आ। हुण इहदे नाल कली जीरो जिहड़ी है उहदा कोई मुल नहीं, पर इहदे नाल अगे अगे जिवें वधदी चली जाएगी वो जीरोआं जिवें जिवें वधदी साधना जिवें जिवें वधदी चली जाएगी तिवें तिवें रहस होर डूंगा हुंदा चलिया जाएगा। दयानिध स्वामी जी सानू बारंबार नाम की साधना करने का उपदेश दिंदे हैं। क्या गुरमुखो प्यारिओ नाम की साधना करो। तो सतगुरु जी जदों सब तो पहला तरस करते ने अपने सेवक ते दया करते ने, दया करके अपने पल्ले नाल ला लेंदे। पल्ला किहड़ा? नाम दा। सानू अपने नाम दे पल्ले नाल सतगुरु जी ने ला लिया। हम लावै आपन पाली। सतगुरु जी ने सानू अपने पाली का मतलब पल्ले नाल ला लिया। किहड़ा पल्ला? नाम दा। तरस कीता, दया कीती है, दया करके सानू अपने नाम का पल्ला फड़ा दिता। पल्ले तैंडे लागी हब्बे साख कुड़ावे डिठे। पता लगा भी ये सारे साख तां झूठे ने। हुण मैं साहब दे अमृत नाम दे पल्ले नाल लग गई हाँ। पल्ले नाल लगदे ही पता लगा भी सारे साख कुड़ावे ते झूठे ने, ये नहीं निभने नाल। तो सतगुरु जी ने दया करके तरस करके सानू अपने ऐसे अमृत नाम दे नाल पल्ले दे नाल ला लिया। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। ऐ गुरु के सिखो, ऐ गुरु के सिखो, गुरु के मित्रो। या इस तरह कह रही है गुरु के सिखो तुसी मेरे मीत मित्र हो। ये गल जान लो कि जो गुरु पातशाह जी ने कहा चाल चलन नूं मर्यादा कही उहदे मुताबिक चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। ऐ गुरु के सिखो गुरु दी दसी हुई जिहड़ी मित मर्यादा है उहदे अनुसार चलो। हाँ जी। जो गुर कह सोई पल मानो हर हर कथा निराली। मेरे गुरु ने जो कहा मैं उसनूं भला करके मनदा हां। जो गुर कह, जो गुरु ने कहा सोई उसे नूं मैं भला करके मनदा हां। हर हर कथा निराली। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर की जो अमृत कथा है वो निराली है। हरि की कथा निराली क्यों है? क्योंकि मुक्तदायक है। निराली का मतलब यह है कि हरि की कथा दे विचों मुक्ति का अनुभव हुंदा है। मोक्ष की है तो मुक्ति दाती होण करके हरि की कथा निराली है।
यानी कि न्यारी है, वखरी है। रहाओ हर के संत सुनो जन भाई। हे हरि के संत जनो, हे भरावो सुनो। गुर सेव हो बेग बिगाली। गुरु की सेवा करो। बेग का मतलब छेती। बेगाली दुबदा नूं गाल के, बे नाम दो दा हुंदा है। बेगाली जिहड़ी दुबदा है, इहनूं गाल के छड्ड के हरि दी सेवा जिन्नी छेती हो सके करो। क्योंकि क्या परिभाषा इस भांडे का इतनक लागा ठनका। इस शरीर रूपी भांडे का कोई पता नहीं किस वेले टुट जाना, भज जाना। इस करके हे भरावो, है गुरु के सिखो संत जनो, गुरु की सेवा करो। गुर सेव हो, गुरु की सेवा करो। बेग छेती। छेती का मतलब इत्थे नहीं भी गुरु की सेवा काली काली नवेड़ो, छेती छेती पाठ जपजी साहब का मुक्के, छेती छेती पाठ जाप साहब का खत्म हो गए। इत्थे वो काली, इत्थे काल का मतलब है भी बाकी कामां तो संकोच करके, ढिल मठ छड्ड के, कोई नहीं वेले बैठे हुए, कोई नहीं कर लैने आ जिहड़ी कर लैने वाली बिरती है, ये छड्ड के आलस वाली बिरती लग जाओ। पर जिहड़ी सेवा होनी वो सहज नाल ही होनी चाहिए। कोई भी सेवा सतगुरां दी वो सहज मते नाल होनी चाहिए। सत्कार साहित, चाहे वो गुरु घर दे विच जोड़े झाड़न की सेवा, बर्तन मांजण की सेवा, झाड़ू फेरन की सेवा, सहज मते गुरु साहब का अदब रख के सत्कार रखते हैं। गुरु साहब की सेवा है अदब साहिब। गुरबाणी पढ़नी है अदब साहिब। सेवा करन वेले साडे अंदर गुरु साहब का अदब होना चाहिए, भय होना चाहिए। बेअदब दे नाल जदों असीं कोई सेवा करते हाँ तो फिर सेवा नहीं रह जाती, बेअदबी बन जाती। अदब साहिब तो सेवा दे कई प्रकार ने। सेवा साहब जी की जिहड़ी है बड़ी विस्तारमई सूक्ष्म भी है। पातशाह कहते भाई सेवो गुरु नूं बेग छेती नाल। बेगाली दुबदा जिहड़ी है ना, इनू खत्म करके। हाँ जी, सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जान हो आज के काली। सतगुरां दी सेवा दा जिहड़ा खर्च है पल्ले बन्नो अपने। यही खर्च है जिहड़ा नाल निभना गुरु दी सेवा दा। मता किते अजकल करदिआं जिंदगी बतीत कर लो। अजकल करदिआं काल ने व्याप जाना। मता ये जानो कोई नहीं हाले है समा। फिर असीं कहना भी हुण समा मिले ते फिर मिलना नहीं। जे हुण है तेरे कोल तां इहनूं अजाई ना गवा। जदों वेल मिलदी है किरत बिरत करदे आ, जदों समा मिलदा है उस समय नूं अजाई ना गवा। गुरु की सेवा कर, एक खर्च बन अपने पल्ले। कदे किसी दुकानदार नूं वेखिआ ये गाहक आ रहे होण तां उन्हां दे पासों मुनाफा कमाउण दी बजाए आखे भी नहीं कोई नहीं कल नूं करांगे परसों करांगे। वो कहंदा कोई गल नहीं, मैनू मुनाफा मिल रहा है, कमाई हो रही है, मैं पिछे क्यों हटां। ते जदों नाम दी कमाई करनी होवे उदों असीं ढिले पै जांदे। क्योंकि साडे अंदर
ਸਥੂਲ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਮਤ ਜਾਣੋ। ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪੋ ਹਰ ਜਪਣਾ, हे ਹਰੀ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜਪੋ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੋ ਹਰੀ ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪੋ। हे ਹਰੀ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਤ ਚੱਲੈ ਹਰ ਨਾਲੀ, हे ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹੀ ਹਰੀ ਜਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਜਪਿਆ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕੇ ਲਾਲੀ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਚੋਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪ ਲੋਚ ਲੋਚਾਨੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਲੋਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਤਾਂਘ, ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਹਰ ਮਿਲੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵੱਜਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6 ਲੱਛਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ, ਪੱਗ ਨਾਮ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਲੀ ਧੂੜੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਤਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ।